Hello everyone, welcome to you all for the first session. Myself Basra JS, Government Polytechnic, Haryana, Department of Collegiate and Technical Education. In this session, we are discussing about Unit 3 Analog Meters, Electronics Measurements and Instrumentation. Subject code is 15EC34T for the third semester diploma electronics and communication. So unit 3 is a totally 11-hour chapter. So these are the following contents. The first one is introduction, second one principle of PMMC meters, then DC ammeters and multi-range ammeter using PMMC, DC voltmeter and multi-range of voltmeter using PMMC, load effect and voltmeter sensitivity, problems on extending range, working of electrodynamometer, voltmeter, ammeter and wattmeter using electrodynamometer. So this is the first of portion of the unit 3. So this is a second of portion. So in this we are discussing about the electronic voltmeter, pros and cons, means advantage and disadvantage, FET input type voltmeter, chopper type DC amplifier voltmeter, solid state voltmeter using op-amp, AC voltmeter using full wave rectifier, peak responding voltmeter, true RMS voltmeter, ohmmeter in series and shunt type, then calibration, the concept of calibration of meters. So these are the things we are discussing in the overall unit 3. But in this session, we are discussing only these things: introduction, PMMC meter, how they are constructed, working, advantage and disadvantage. Then introduction. A analog device is a one in which the output or result is continuous function of time. So analog device andre is one device, measurement device. It will display the result as a continuous function of time. So output and produce aguttala, so it will display in each and every time. So we can see the result at any time anteli ನಾವು present ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we can see the result at 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 4.5 seconds, 5 second, 5.5 seconds. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೂ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆನಾ, ಸೊ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಲಾಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The analog instruments are classified as analog instruments ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಅದು ಡೇಟಾನ ಅವ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. First one is a indicating instruments, second one is a recording instruments, third one is a integrating
ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ which indicate the magnitude of a quantity by the use of dial, bracket scale, or a pointer for this purpose. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ನೇಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಾರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್. ಓಕೆನಾ? Second one is recording instrument. Recording instrument is the one in which a continuously record of the quantity being measured over a specified period. ಓಕೆನಾ? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ನೇಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ವ್ಯಾಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಗ್ರಿಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ವ್ಯಾಟ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ ವಿಲೇಜ್ಗೆ, ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ which totalize events over a specified period of time. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲೈಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್, ವ್ಯಾಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹೋಮ್. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ time and supply voltage during the day or over the month. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲೈಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಟೋಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ನಾವು ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ಟೈಮು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂತು ಕರೆಂಟಿನ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 30 ಡೇಸ್ ನಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು, 30 ಡೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜು ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾವೆಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಟು 30 ಡೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ದು ಕರೆಂಟಿನ ಬಿಲ್ಲು
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಟೂ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಡಿವೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಅನಲಾಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರೋವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. And basically the electrical indicating instruments is divided into 2 types. Indicate instrument ಅನ್ನು ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ pointer which is proportional to its input. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಡಿವೈಸ್ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಈ LCD ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಡಿವೈಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಎರಡೂ ಡಿವೈಸು, ಇದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. ಓಕೆನಾ. ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶೋ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್, ಬಟ್ principle is same. Okay na? The action of all ammeter and voltmeter depends upon a deflecting torque. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತವಲ್ಲ ಎರಡೂ ಡಿವೈಸ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಹ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಅಮೀಟರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆನ್ ಅಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಮೀಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಎದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಯೂನಿಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಮೀಟರ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಮೀಟರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಅಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಮೀಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಮೀಟರ್ದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. A voltmeter is an instrument used to measure electrical potential difference between 2 points in an electric circuit. ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಿ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಅನಲಾಗ್ ಮೀಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅನಲಾಗ್ ಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಡ್. ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿಚ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಲಾಗ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಅನಲಾಗ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಎ ಅನಲಾಗ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ moves a pointer across a scale is proportional to the voltage of the circuit. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಅನಲಾಗ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅನಲಾಗ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬೋತ್ ಅನಲಾಗ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದಾವೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್. ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅನಲಾಗ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್. ಯಾವುದು ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾವೋ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅನಲಾಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅನಲಾಗ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್. ನಾವೇನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಿವ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್. ಓಕೆ. So this is a basic concept regarding about the what is an ammeter, how they are connected, for what purpose they are using.
So next concept is a type of instruments. So ಈಗ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ we are using n number of instruments for the measurements of current, voltage, power. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ these are the number of instruments so we are using. Okay? So first one is a permanent magnet moving coil, we call it as a PMMC. Second one is moving iron electro dynamometer, hot wire, thermocouple, induction, electrostatic. Okay, these are the instruments we are using in the labs. Okay, so in this chapter, so we are discussing only two things. First one is a PMMC, and second one we are discussing about the electrodynamometer. Okay, so let's go for discuss PMMC. Okay, PMMC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Permanent magnet moving coil. So the PMMC instrument is used to measure the accurate result for DC measurement. So PMMC instrument ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ to measure the only DC value, either DC voltage or DC current. DC voltage ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ DC ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ PMMC meter is also known as D'Arsonval meter or galvanometer. ಇದನ್ನ ಡಿಆರ್ಸನಲ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಿಗರ್ it is showing, it is a simple diagram of the permanent magnet moving coil. It operates on the principle that ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the torque is produced on the moving coil is placed in the field of the permanent magnet. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಓಕೆನಾ, ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆನಾ? ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪೋಲ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನಾಗೋದು? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ PMMC meter. The instrument which uses permanent magnet for create the stationary magnetic field between which the moving coil, okay, between which moving coil or coil moves. Okay, permanent magnet ಇದೆ, in between ಇದೇನಿದೆ? ಕಾಯಿಲ್. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Hence it is known as a permanent magnet moving coil. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, PMMC ಮೀಟರ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಆರ್ಸನಲ್ ಮೀಟರ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ? ಟಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. So overall this combination is called as a permanent magnet moving coil. So this is a next topic is the construction of PMMC instrument.
ಸೊ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಫಿಗರ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ we are observing important parts of PMMC instruments are the pointer. Okay, next one is scale. So N and South Pole is called as a permanent magnet. This is a coil. Idu coil line idavalla ivu coil. So iದೇನು ಡಿಸ್ಕ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕೋರ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಕೋರ್ ಇದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೋರ್. ಈ ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಕಾಯಿಲ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಯೋಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಏನ್ ಲೈನ್ ಇದೇನು ವೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ permanent Arsho magnet pole piece with soft iron. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆನಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆರ್ಶೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಇಂದ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ pole of piece is a cylinder of soft iron core which serves to provide a uniform magnetic field in the air gap. Okay, between this permanent magnet, so in between these two there is a cylindrical core, cylindrical soft iron core there. Okay, it will produces the uniform magnetic field in the air. So next point is a coil. A coil is wound on a light metal frame called as a core. kana ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೋರ್ ಇದೆ. ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿವಿ, ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ವೈರ್ನ ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸುತ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವೈರ್ನ ಸುತ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. and is mounted on a bearings, okay, so that it can rotate freely in the air gap. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ ಕಾಯಿಲ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲ್, which indicates the angular deflection of the coil which is proportional to the current flowing through it. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಕೋರ್ ಇದೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್, ದೆನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಿದೆ ಕೋರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಾಯಿಲನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೋರ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ
ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ freely move on the scale. Okay, so this is a basic construction of the PMMC meter. Next, working. ಯಾವ ತರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? This meter moments work on the motor principle and is current responding device. ಸೊ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಏನು ಕರೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೀಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ flow through the coil, okay, when the DC current flow through the coil, the magnetic field so produced is react with the field of permanent magnet. Then the resultant force will be turns the coil along with its pointer. So idu bada important point. Yav tara work agutte anteli, okay na? When the DC current flows, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದ ದಿಸ್ ವಯರ್. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೋಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್, ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಡ್ಯೂ ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಎರಡೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತತ್ರ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅದರ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ಈಗ ಎರಡೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಎರಡೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ದ ಕೋರ್, ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಆ ಕೋರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್. ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಸರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನಾವೇನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಆ ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಆ ಕೋರ್ ಹೆಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೋರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀಡಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ PMMC instrument. ಓಕೆನಾ? ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೂವಬಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ pointer against a fixed reference is obtained from the resultant torque.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೇ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೂವಬಲ್ ಕಾಯಿಲ್, ಅದು ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕೋರ್. ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಮೂವ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಈಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೀವಲ್ಲ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡಿವೈಸ್, ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ PMMC ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ PMMC ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ, ಆ ಟಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ T is a developed torque. T is equal to B into A into I into N. So what is B? What is first T? T is a torque in Newton meter. Torque is a force. Force the unit in a Newton. Okay. Next B. B is the flux density in the air gap. Flux density in the air gap. What is A? A is a effective coil area. Effective coil area. I is current in the movable coil. So N is the number of turns of wire. So ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದಾವೆ. ಓಕೆನಾ, ಏನು ಟಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎದರಿಂದ, ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇದು ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಏನು ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದು ಏರಿಯಾ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟಾರ್ಕ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್. ನಮ್ಗೇನು ಟಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆನಾ. So next point is very important. The instrument is a spring controlled. So ಆ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೋರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದೆನ್ ಆ ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟರ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆನ್ ದ ಕೋರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ TC, ಓಕೆನಾ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. D ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟಾರ್ಕ್, C ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಾಯ್ತು, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವುದು, ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್,
is directly proportional to the operating current. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ an PMCC, how they are constructed, and explain the working principle. ಓಕೆನಾ? 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್: ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ PMMCದು? ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PMMCದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೀಟರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ 0 to 10 ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 ಈ ಥರ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಗೇನ್ 10 ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿವಿಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ PMMC ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ DC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಟಾರ್ಕ್ ಟು ವೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹೈ ಟಾರ್ಕ್ ಟು ವೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಟಾರ್ಕ್, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್. ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಟು, ಅದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದ ಮೀಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Next one is the single device measure the different range of voltage and current. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎನಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಎನಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ 0 to 10, 10 to 20, ಇಲ್ಲ 0 to 100, 0 to 50, 0 to 1000, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ದ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಷನ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ದ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಎಮಿಟರ್, ಹೌ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಶಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟೆಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋನ್ನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲು, ಲೋ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು,
high accuracy, different range, okay na, self shielding management. So these are all are advantage of the PMMC instruments. So next concept is the disadvantage of PMMC instruments. So na first ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ PMMC instrument is used only measurement of DC voltage or DC current. ಇಲ್ಲಿ AC ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ದ PMMC instruments are used only for the direct current or direct voltage. ಓಕೆನಾ, the alternating current vary with the time. Alternate current ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is goes on vary with the time. The rapid variation of the current varies. ಓಕೆನಾ, ಆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇರೀಸ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆನಾ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅನಲಾಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ -5 volts ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬರೋದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ 5 volts ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 5 volts ಬರಬೇಕು, -5 volt ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ -5 volts ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತವೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ AC. ಓಕೆನಾ, AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, AC ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ PMMC instrument. Second one is a cost of the PMMC instrument is much higher. ಓಕೆನಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಐರನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಐರನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆನಾ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೈಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ನ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಕೋರ್ ಇದೆ. ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಯಿಲ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಗೇನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇವೆರಡೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎರರ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ PMMC instruments. Okay, so these are overall concepts regarding about the PMMC. What is the definition, construction, working, advantage, disadvantage. Okay, so these are the things we are discussed in the
today class and some basics about the analog meters. Thank you one and all for the first session.